إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام
الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الولي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جاءت به في أقداره القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار سار به في عوالم الشهادة والغيوب وبعد هذا المنى الذي تكرم به المنان وبعظم هذا الفضل الذي برز من هجرة الإحسان سورة كاملة زهرت في هيكلك فتأثر بوجودها خلاف الوجود وجلد كل العوالم باجتهاد تكريم اللهم صل وسلم اشرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى من انتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يهم تكراره بكثرة تقلاد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصلت في قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب من سرور ولا بحبيب عم الأنام نوانا شرف الوجود بنور ورمقت بهجته وجمالا وتنافي مجده وتعالى لحظته العيون في مجدرس بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال فاعتب في معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعظ بها
بها اللسان ما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعده الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجر الصلوات وجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا الأمر الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في رفعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسبها المصل عليه صلاة يتسبها المصل عليه صلاة يتسبها المصل عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغضب بها بعناية الله في كذبه وعلى آله وصحبه الذين اختاروا صحوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوده وربه ما أقدر الأبوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباحه وممساه فيحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا
عند مولاي
بأوان وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من قرار الأوساط المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي في مشكورا فعلي في محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى مباعثة تحط الرحال فتنشأ منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحفية وسر وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأخبار المحبوب لك المخصص بشرف الفخر في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي قوسي إرشادك لأهل ذلك سيد الكونين من العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أدركت اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامك العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره وله وظاهره وعم ببركته وشرف جهته أولادنا ووالدينا وأهل قبرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف لهم كربة المكروبين وقضي إلى المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارزق بالعدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الجرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, setelah kita mendengarkan lantunan syair-syair Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang begitu indah, mudah-mudahan kita mendapatkan
syafaat dari Rasulullah SAW, baik itu yang membacakan syair dan kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan guru penceramah Kiai Haji Amin Samad, pengasuh pondok pesantren Nazrul Muttaqin dari Kecamatan Mantasaran. Yang ulun hormati tokoh masyarakat, Kepala Desa Tinggiran 22. Yang ulun muliakan grup rombongan Maulid Al-Habsi. Yang ulun hormati para tokoh agama, sesepuh masyarakat. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di dalam ruangan untuk Masjid Sabilal Muslimin Desa Tinggiran 22, Kecamatan Tamban. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keteribaan junjungan kita Nabi besar, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Baiklah, untuk mempersingkat acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya akan membacakan beberapa buah susulan mata acara pada peringatan hari ini. Dimulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita Selani. Yang ketiga, ceramah agama sekitar Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, yaitu pembacaan penerang hati yang insyaallah akan disampaikan kembali oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Amin Somad. Yang keenam, yang kelima yaitu doa, dan yang keenam penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama kita membacakan surah Ummul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Ummul Quran tadi, cara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW berjalan dengan lancar. Selanjutnya marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang salah akan disampaikan atau dikumandangkan oleh saudara kita Bapak Jelani. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan dengan begitu indah,
Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi kita dapat mengamalkannya buat kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Bapak Jelani kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, acara ceramah sekitar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Muqarram Kiai Haji Abdul Somad, pengasuh pondok pesantren Darul Hakim Kecamatan Makassar. Pada beliau waktu dan kesempatan kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah وعلى آله وأصحابه ذي المراتب العلية صلاة وسلاما دائمين متلازمين على السرمدية. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 جواهر في جسم بني آدم يزيلها 4 أشياء الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh dan pemuka masyarakat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tinggiran Luar 2 Api Ulun kada binando lagi hanang mana pembakalnya. Ujar panitia tadi ada pembakal, mana pembakal panitia? Di tengah. Jangan pembakal di tengah, sini di muka. Ayo pembakal di muka. Namun wilayahnya harus di muka. Supaya kita binando lawan pembakal kita. Minta maaf pembakal atas suruh pembakal maju ke muka. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin wal hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap alhamdulillah. Di siang hari ini, di waktu dan di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan waktu dan umur kepada kita. Juga diberikannya kepada kita kesehatan batang anggota tubuh, sehat rohani dan sehat jasmani. Dan tak kalah pentingnya Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga di tengah-tengah kesibukan sekalipun kita masih mampu membagi sebahagian waktu kita untuk duduk iktikaf, hadir dan kumpul di majelis ini.
untuk sama-sama kembali memperingati dan mengagungkan bulan Maulidnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban Nabi Agung, pemimpin umat, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammad, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut beliau yang selalu setia dengan melaksanakan ajaran hukum syariat dari dulu, sekarang hingga terjadinya kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho, berdiri di tengah keapian, terutama atas seluruh pembakal kita maju ke muka. Minta maaf, minta halal, pembakalan maksud terbentuk supaya kita dipinang ulang pembakal kita. Amun yang orang kampung sini baliatan hari-hari, amun orang bingung tadi ujar Bantia yang terhormat pembakal kepala desa kita, ujar utang mana ini? Lihat sebelah sana sini besar yang hijau, kada mungkin pembakal. Dilihat ke sebelah sini rasa ada pemotongan jauh pembakal, kan ada cirinya kan pembakal, masing-masing yang ada ciri khasnya. Jaga bahasa orang Jawa itu nyawur ngapur ngadak ngarap sampeyan. Orang Jawa kan banyak dua asing. Minta maaf Pak Badidi di hadapan pian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memohon, minta dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir kumpulnya kita di masjid yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama mulia, yaitu mengagungkan maulidnya Rasulullah. Semoga hadir kumpulnya kita menyisihkan sebahagian waktu kita, lebih-lebih lagi para panitia dan masyarakat yang berada sekitar masjid ini, selain meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan hartanya hingga terlaksananya peringatan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dijadikan oleh Allah sebagai bukti kita memang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang tamu khusus, yaitu malaikat Jibril. Di waktu datangnya tamu itu, Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisab. Jibril, kalau saja aku ini pemimpin dunia akhirat, aku ini adalah makhluk sejagat raya paling mulia dan paling diistimewakan, dan umatku adalah khaira ummatin ukhrijat linnas, umatku walaupun anum, tapi umatku adalah umat yang istimewa ketimbang umat-umat lain. Umat Nabi Adam terdahulu dan tertuhan, tapi lebih mulia umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Ibrahim, walaupun beliau berpangkat sebagai bapak kita di dalam agama atau abul millah, tapi umatnya Nabi Rasulullah lebih mulia ketimbang umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, walaupun Nabi Musa berpangkat kalimullah, namun umatnya Rasulullah lebih mulia ketimbang umat Nabi Musa. Buktinya Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ulun hendak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nyatanya doa dan permohonan Nabi Musa kada dikabulkan oleh Allah, kada kawa jadi umat Rasulullah karena Nabi Musa terdahulu ketimbang Rasulullah. Kita kada pernah minta kepada Allah. Pernahkah kita minta dulu Muhammad Rom supaya dijadikan umat Rasulullah? Kada pernah minta, tapi dikabulkan oleh Allah jadi umat Rasulullah. Maka kita wajarlah, bahkan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan umat yang terbaik dari sekian banyaknya umat para anbiya. Kada pernah minta, tapi diberi langsung. Alhamdulillah. Makanya adab dan tata krama kita kalau bangun guring, di antaranya kita harus mengingatkan, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah orang yang beriman kepadanya.
Alhamdulillah aku dijadikan umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah keaiban dan kesalahanku ditutupi oleh Allah. Alhamdulillah keperluan hidupku hari ini di dalam jaminan Allah dinyatakan 4 itu ketika bangun supaya perasaan lapang menghadapi tugas hidup ini. Wajar saja kalau wirid sebahagian orang-orang saleh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku bangga, aku ridho Tuhan lawan Allah, aku ridho dan bangga jadi umat Rasulullah, bukan kayak apa nang tak tulis di YouTube. Itu kada dibanggakan memberi sumpah. Aku bangga jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah manapun akan lawan malaikat Jibril, kalau saja aku adalah pemimpin dunia akhirat, umatku umat terbaik, apakah ada dispensasi dan keringanan hingga umat-umatku ini tidak menghadapi hari perhisaban? Kada umat kumpul di padang mahsyar, kalau meninggal terjadi kiamat langsung masuk surga. Ujar malaikat Jibril, kada Muhammad, adil hukum Allah, tidak ada. Ghaira Abi Bakr, yang dapat keringanan itu hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang sibuk di jembatan Shiratal Mustaqim, ketika orang sibuk di padang mahsyar, Abu Bakar sudah dipersilahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar, lalu Rasulullah menakuni lawan Abu Bakar. Abu Bakar urut 4 tahun, Rasulullah Abu Bakar apa? Nah, badang sah, badang sana kan? Kada ikan tahunya, urut Abu Bakar, oh iya, Pak Romang, kayaknya, tak kalah balus nih. Tadi udah takut kalau Abu Bakar memberi dia tahunya siapa kawan nolongnya, nah tetap kayaknya pulang. Alhamdulillah garam kain hitam sama kawan sahabat Rasulullah, mudahan ada barakahnya. Kan mirip ngaran itu disuruh lawan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Abu Bakar ditakuni oleh Rasulullah, Abu Bakar, andaikan kiamat terjadi lalu biar masuk surga pada hulu surangan hakun kahbean, kada bakawan surangan ya biar hakun kah? Ikam kok amun aku takutnya aku kan masuk surga surangan kada kawan. Bingung ya kalau kada rapi kalau surangan. Nah, nang Tuhan ibang pula biar nah bapak kau nah hakun kah? Amun diberi pilihan 2 mana biar memilih? Boleh hidup sugih, fasilitas lengkap, tapi syaratnya kada boleh berbini seumuran. Kawan hidup apa adanya, tapi boleh berbini bebas. Nama lapian. Wah, bapak dua jenis ini. Artinya Tuhan masih hendak menambah kenapa ini? Artinya jangan bingung, kita aman guru anom dengan nambah bini, nak Tuhan bakaku, nak umur 2 nya 2 ini. Biar apa adanya, tapi bebas memilih. Itu juga lah. Abu Bakar pun kayak itu, kadang akun masuk surga surangan, kadang rami amun masuk surga surangan, amun kada bakawan. Fasilitas lengkap, kada boleh babini, kada boleh balaki. Di mana kebahagiaan? Ujar Abu Bakar, orang kada akun masuk surga surangan kecuali orang-orang yang cinta dan setia lawan ulun masuk surga imbai lawan ulun. Lalu Abu Bakar pernah mengatakan, siapa sesungguhnya orang yang setia dan sebagai teman akrabnya Abu Bakar hingga tak kumpul di dalam surga. Abu Bakar pernah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa-siapa yang menginfakkan hanya sekedar 1 dirham saja dari hartanya untuk mengagungkan peringatan maulidnya Rasul, maka orang itu kuakui sebagai teman setiaku di dalam surga. Mudah-mudahan ini jadi banyaknya panitia dan warga masyarakat lingkungan masjid ini diberi ganjaran oleh Allah sebagaimana termasuk dalam ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga bersama Abu Bakar masuk dalam surga bighairi hisab.
Karena kayak apapun nyamannya masuk surga, kalau saja imbah pada masar tetap merasai sakitnya pada masar. Nang nyaman itu biar kita ketinggalan berita, kada tahu siratal mustaqim, kada tahu pada masar, nang ianya masuk surga bighairi hisab. Kita kada usah hiri, kada tahu berita jembatan siratal mustaqim, kada tahu kayak apa berita masar, biar kita kada hiri. Guru rombak ini kan kada tahu anak berulai mana apa beritanya aja, anak tahu juga aku biar kada usah umpat, kada hiri langsung umpat Abu Bakar aja. Kayak apapun masuk surga, amun melewati titian yang dinamakan siratal mustaqim, perjuangan luar biasa. Jalan naik itu harus memakan waktu 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Dia lebih halus dari rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada. Sedangkan di bawahnya terbentang api neraka jahanam. Malaikat-malaikat azab siap dengan kait-kaitnya untuk menjatuhkan orang yang berada di titian siratal mustaqim. Perjuangan yang luar biasa. Setelah itu harus menghadapi lagi padang mahsyar. Masa itu ada tempat yang sempit, tidak begitu luas. Manusia kumpul di sana dari sejak manusia pertama lahir, yaitu zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir lahir ke alam semesta ini. Laki-laki bini-bini Tuhan anu kumpul di tempat yang satu dalam keadaan uryanan hufatan, dalam keadaan telanjang dan kada bersandal. Bahasa orang pinggiran, kumpulnya itu pembakalan telanjang. Telanjang apa? Ini bahasa apa? Bahasa sini telanjang apa karena kada sing bajuan kasih salawaran. Itu kebidian telanjang bulan. Amun ala lakian lagi ini telanjang panjang. Maka bini-bini laki-laki kumpul, kada ada pembatas. Toha anum laki-laki bini-bini bercampur di tempat yang sama. Kita kada kawa mahayal, kada kawa membayangkan. Kalau saja Bang Bakal kita sini mengumpulkan masyarakatnya hendak mengadakan pemilihan, wajib kumpul di halaman desa dan wajib kada baju, kada bersandal, kada berselawar. Kayak bagi kira-kira. Begitu Bang Bakal lain. Ujar Mama Adul menjalani pun Maudin, nah kayak apa pun Maudin itu kayak burung tahun sakut-sakutnya aja. Ujar masih kau pun gampang kan, nang kayak mangkuk pacar. Ujar Abah Ahmad pulang, mai ampun Abah anu nah, ampun Abah Ahmad nang kayak tabung murah pina kengkor. Ujar nasi kau ampun piang bang kayak taruh layo aja. Bahasa sampetan. Ulang pun kayak itu usia aja. Abah Adul kan sing sedawaran di belakang, Mama Udin di muka undur-undur tak buat lah. Kada ada lagi istilah melihati dan memeriksa dan memperhatikan apa orang. Masing-masing sibuk lawan urusannya. Yang ada di hati itu, ya Rabbi salimni ya Allah, selamatkan aku. Tidak ada pikiran kecuali minta keselamatan lawan Allah agar selamat di pada masa itu. Matahari turun sekilan pada kemana? Di waktu ini matahari berada di lapisan langit yang keberbanyak. Tahu juga Pak Le, harus uang naik juga. Matahari sekarang ini berada di lapisan langit yang keempat. Jarak mulai bumi ke langit dunia itu adalah perjalanan 500 tahun. Tebal langit itu 500 tahun. Jarak antara langit ke langit yang satu perjalanan 500 tahun. Matahari di saat ini berada di lapisan langit yang keempat. Maka mulai bumi ini menuju tempatnya matahari perjalanan beberapa ribu tahun. Kalau musim bahuma, kita sini orang bau makan saat anunya orang masyarakat kita ini rata-rata bau makan loh lah. Kawah kita membayangkan kalau musim kemarau di perumahan, musim panas, pendeknya kerasaan luar biasa memaknai. Jangankan di perumahan, di masjidnya kalau ini padam lampu, kipas angin kata menyala, pendeknya kayak apa? Pada panas benar pada beberapa ribu tahun jaraknya. Kalau di perumahan, kadang mustahil panasnya matahari itu luar biasa sampai kalau mengubah kulit kita. Di masjid kita ini ada majelis taklim kan? Di masjidnya. Bagilah.
Oh iya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kisahnya ini orang majelis taklim. Makanan hadir di majelis taklim ini rata-rata 60 tahun ke atas ya. Batu bisa di muka lawang itu khusus 60 tahun ke atas. Karena kada payu majelis taklim kalau 60 ke bawah mati lawas lagi penyeruannya. Jadi pada-padanya ibadah datang ke majelis mencari tihang bersandar. Sebuah tihang berempat gitu. Jadi gurunya di belakang di muka ini kehilangan dukungan. Maafkan pada-padanya aja. Gurunya tidak tahu dia teguringan seperti maka mana batuhannya aja. Kemudian majelis kita di masjid ini anumannya umpat jiwa hadir, nyaman tahu kayak apa pengajian dan sebenarnya kayak apa pelajaran hukum Islam. Nang guru di majelis taklim ini Pak Mauliyah berkisah masalah tauhid. Ini kisahnya. Ujar gurunya mengajari anak-anak muridnya. Tuhan itu bersifat kudrat. Arti kudrat itu kuasa apa aja yang hendak diulah Allah kan mengawal menghalangi. Nang cucu mendengarkan sambil mewujud di batang. Nah, jadi itu Tuhan apa hendak apa? Kena aku takut kayak gitu. Bulikan majelis kumpul lain dalam kain makan bisa ujian dan cucu ukai. Pelajaran dia dengan segitu Tuhan itu kudrat, arti kudrat itu kuasa. Arti kuasa itu apa aja hendak dijauhi kita mengawal menghalanginya. Urun batahun kaya karena Pak Tuhan itu kuasa murah matahari sebiji jaka pang dua hujan kaya pakai apa dua jadi dua itu kalau dua tamban hendak melabang panas hari bubuhan marabahan kakalingan hendak hujan hari ini matahari balain maka Tuhan itu bersifat kudrat kenapa kada mulai dua itu sebutin ya wah nang kayu bingung memikirkan maka sudah sampai Tuhan itu kudrat kuasa. Kenapa pulang matahari? Kada dua, kada tiga, kada empat, sebiji. Berarti Tuhan kada kudrat lah. Kayaknya Wanda memikirkan hujan yang kai. Kira-kira terpanjang Tuhan juga kalau akal pada kekanak kada mulia boleh. Hujan kai, andaikan jatuhan hendak pulang matahari jangan kedua, 2000 kawan. Kau hujan cocok karena baik. Tuhan Maula matahari itu seputing itu rahmat bagi kita lebih-lebih lagi untuk ikan. Hujan dan cucu apa kaitan jalawan Allah? Rahmat Tuhan Maula matahari seputing bahwa hendak banyak kau aja sini cuma karena rahmatnya Allah Maula matahari sebijinya. Hujan cucu kenapa? Jangankan 2-3 coba sebiji matahari itu hangit awalnya sudah bila hilang benar juga jangan lihat bayangkan namun dua kayak apa politiknya. Jangan cucu karena hilang potongannya. Kalau orang tua kalah juga matahari turun sejengkal pada kepala. Maka amalan supaya selamat daripada masalah itu. Mudahan terbuka hati kita, tergugah perasaan kita. Setiap datangnya bulan Rabiul Awal kita bangga, kita himung hingga dengan redha kita menginfakkan sebagian harta kita untuk peringatan Maulidnya Rasulullah SAW. Pernah terjadi di masa lalu. Ada orang hidup, ini kejadian di masa Khalifah Harun Rasyid. Di kota Basrah ada seorang laki-laki yang dikenal sebagai tajuk wilayah. Jika bahasa kita di sini ada lagi preman kalas salwat, kalas apa namanya? Kalas kakak terlos, kalas buaya kira-kira. Satu negara orang tahu ini tajuk. Tapi anehnya nama orang macal ini setiap menjelang Rabiul Awal masuk para bulan Maulid ini membersihkan dirinya, dia merubah tingkah lakunya, dia selalu mengadakan peringatan Maulid di rumahnya, minta bacaan Maulid lawan orang karena kadang mungkin Mang Pariman itu baca Maulid seorang lalu mengundang bukan guru rum minta bacakan di rumah sini kena guru ano lagi itu nang dijauhinya setiap tahun orang kampung menyambati umah aina gitu jadi laguan Maulid cuma mawali habis Maulid ayo ulang tapi dijauhinya semasa hidupnya. Setelah itu ia meninggal orang-orang kampung luar lautnya seikung pun kadang hakun datang melawat kadang hakun mendatangi kadang hakun melawat kadang hakun saruan karena orang memandangkan itu tajuk orang macal orang jahat.
Waktu itu terdengarlah suara menggema, ya ahla Basrah, uhduru janazata waliyin min awliyaillah wa huwa azizun indi. Wahai penduduk negeri Basrah, hadiri jenazah almarhum yang dikira kuburan orang macar itu. Dia adalah wali Allah dari sekian banyaknya wali-waliku, kata Allah. Menurut pandangan kalian dia orang hina, namun menurut pandanganku dia adalah orang istimewa karena mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW. Itu terjadi di masa Khalifah Harunur Rasyid. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peringatan yang kita laksanakan. Ada 3 peristiwa yang kita peringati sekaligus. Yang pertama, lahir atau maulidnya Rasulullah terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah setelah mendapatkan ultimatum dari kafir Quraisy. Beliau diusir dari kampung halaman beliau. Beliau harus melakukan hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, terjadinya pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, meninggal atau wafatnya pun Rasulullah juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Insya Allah 3 ini kita kisahkan untuk pertemuan kita ini. Insya Allah akan sampai. Aku jangan turun, biar aku turun belum tahu. Ini setengah jam sudah. Nah iya akan datang pembakalan silaturahmi pembangunan. Ulun nih mulai tadi, lalu tadi ke Thailand, habis Thailand, apa lagi sini ketinggiran, kulik ke Tarim lagi. Jadi bahasa kata tong langsung kulik ke Tarim, tiket sudah siap. Jujur lah ulun dikulik ke Tarim, tapi biar kira-kira pembakal Tarim itu nggak kemana bang? Bukan Tarim Hadramaut Yaman. Tapi ulun tarimnya tarim Karabahan sini, tarim Mandastana, tarim itu tarim Limban. Makanya kalau ulun acara di pondok, usia ulunnya alhamdulillah cuma hanya setahun 2 bulan kurang lebih. Mudah-mudahan biar kawas silaturahmi kawasan ulun nyaman melihat dia di sana. Siapa tahu biar ada pemasukan anak band sekolah atau ujar-ujar ulun kan ada guru boleh sekolah, boleh juga. Kalau kita tahu ada sekolah boleh juga. Mau hakun. Kalau acara di pesantren ulun ya, acaranya pembakalan di Tarim. Dari banyaknya jamaah yang hadir di Tarim itu, acaranya di Tarim, parkir kendaraan dan mobilnya di Cina. Berapa negara? Wah, kada kau namanya ini. Acara pesantrennya di Tarim Limbah, singkatannya Tarim. Perbatasan tanah pesantren itu ampun orang Cina umpat-umpat lah di halaman Cina. Ini dikira orang kayak baju jemaahnya betul. Esok insya Allah hari Arba di rumah majelis taklim setiap minggu habis asar, dan esok ada tamu Bang Perbailang Guru Mahmud. Nah, silaturahmi ke pesantren. Dulu kerja ke rumah Perbailang suruh ngaji lagi situ mulai asar sampai maghrib. Ini berikan waktu seluas-luas dan sepanjang-panjangnya, kurang signifikan ampik adanya. Insya Allah esok majelis taklim betul Guru Mahmud anak Perbailang lawan di pesantren. Acara peringatan maulid itu Sabtu terakhir Rabiul Awal. Kemudian anda silaturahmi silahkan datang ke pesantren. Kita biar kita tahu nama Nagerang Tarim itu, nama Nagerang Cina itu, nah punya sampai kena hanya biar melihat pesantren ngarannya Nuzhatul Muttaqin. Panitia kalau kesana sampai dia Nuzhatul Muttaqin. Nuzhatul Muttaqin itu kan diambil dari syarahnya Riyadhus Shalihin. Dia Nuzhatul Muttaqin. Bahasa kitanya tempat tamasa dan pikniknya orang-orang takwa. Biar padang galam dijadikan tempat tamasa, tapi orang hidup padang galam mudah menjadi orang takwa. Jadi di hutan galam mulut disuruh orang di situ hanya setahun 5 bulan kurang lebih. Alhamdulillah setahun 5 bulan ini di YouTube yang kira-kira ada dalam nabi dia di situ di YouTube. Nyawanya ini karena kamu berdusta-dustaan kita dibuat-buatnya di situ. Jadi kalian dan ujar lainnya buat coba pesantren asal jangan datang oleh behel aja dibuat. Pembacaan dilihat orang di situ.
ini ada live streaming, artinya kadang awal kita sembarang baca, sembarang sambat, karena live streaming itu ditonton oleh orang banyak, abun salah kata orang, gitu kalau abunnya karena ditonton orang banyak biar berhafal kata orang juga. Tapi yang lihat situ ada live streamingnya, kalau nusmah apa nusmah khas ditulis itu ada timbul apa gambar bangunan pesantren lawan ada kegiatan pesantren. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah wa as'alakumullah. Yang pertama maulid atau lahirnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bulan Rabiul Awal. Menurut Ka'bul Ahbar, ketika Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menggenggam dari nur zatnya, lalu kata Allah kuni Muhammadan basarat amadin min nur. Allah mengatakan kepada zatnya jadilah kamu Muhammad, maka jadilah nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari nur zatnya. Kayak bagaimana Nur Muhammad itu kita kadang-kadang mengisahkan, karena Nur Muhammad itu dia adalah jismun latifatun rabbaniyatun la ya'lamu haqiqataha illallah. Kemudian Nur Muhammad itu dibagi lagi oleh Allah jadi 4. Yang pertama diciptakan Lauhul Mahfuz, yang kedua diciptakan Qalam, yang ketiga diciptakan Aras, yang keempat terbagi kepada 4. Yang pertama diciptakan akal, yang kedua diciptakan ma'rifah, yang ketiga dibagi lagi oleh Allah jadi 3, yaitu Nurul Aras, Dawul Absar, Dawul Nahar. Kemudian dia tinggal bagian yang terakhir disimpan oleh Allah di dalam mutiara, diletakkan di dalam surga hingga manusia yang pertama diciptakan Allah Nabi Adam alaihissalam. Maka Nur Muhammad yang disimpan dalam mutiara itu diambil, diletakkan di batang tubuh Nabi Adam. Setelah diambil Nur Muhammad itu tafatat pasarat habban, maka mutiara tempat penyimpanan Nur Muhammad itu pecah pasarat habban, maka jadi banding tempat penyimpanannya itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masyarakat kita jauh yang pokoknya bahuma. Bangga kita bahuma itu karena di situ makin nampak kita seakan-akan terpaksa atau kada mengingatkan kita imbahanan makan melihat itu nasi asalnya baras asalnya batik, dan di sini asalnya Udawi Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah Nur Muhammad itu. Jadi semakin ingat lawan Nur Muhammad. Setelah baca bismillah disuruh baca salawat sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca salawat hanya menyuap nasi. Kenapa? Karena di situ diletakkan oleh Allah Nur Muhammad asalnya di dalam surga. Alhamdulillah kita makan apa kita? Makan jadinya ngomong makan baras ayam, maksudnya asalnya baneh jadi baras jadi nasi. Alhamdulillah. Ketika Nur Muhammad itu diletakkan oleh Allah di batang tubuh Nabi Adam, maka para malaikat hormat kepada Nabi Adam karena adanya Nur Muhammad itu, bukan karena Adam pada hakikatnya. Ketika itu Nur Muhammad diletakkan Allah di sebelah belakang, maka orang yakni para malaikat waktu itu menghormati Nabi Adam dari sebelah belakang karena Nur Muhammad di belakang Nabi Adam diletakkan oleh Allah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, kenapa maka malaikat itu bersab menghormati ulun dari sebelah belakang? Jawaban Allah, karena nur kekasihku kuletakkan di belakangmu. Ujar Nabi Adam, ya Allah, orang kaya itu pindahkan dari Nur Muhammad itu ke hadapan supaya orang hormat dari hadapan Allah. Dipindahkan Nur Muhammad itu di dahi Nabi Adam. Lalu malaikat alih bakas menghormat ke sebelah hadapan karena Nur Muhammad dipindah dari belakang ke hadapan. Lalu ujar Nabi Adam, ya Allah, mantap dan hebatnya Nur Muhammad itu, tapi sayang ulun kada kawang menyaksikan dan melihat karena yang andak di dahi. Siapa kawang melihat dahi seorang kacau dahi kita pengkor minta kawai baguru aja aku mencerami bahkan di zaman Nabi Adam tak ada cerami. Lalu Nabi Adam minta supaya dipindahkan Nur Muhammad itu engkau memang dapat disaksikan oleh beliau, lalu dikabulkan oleh Allah pindahkan Nur Muhammad itu dari dahi ke jari telunjuk. Itulah sebabnya ketika kita sembahyang tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menunjuk itu adalah jari ini. Ditarik ini bang, rumah di sini bang,
Kalau ini tokohan yang ini kan, atau tak nombar pinggir laut yang ini kan, atau yang ini utas nyanyar. Di sini karena Nur Muhammad itu disebut letakkan oleh Allah. Lalu jadi saktilah jadi telunjuk itu. Buktinya pemakal. Kalau mau nyuruh anak buah sidir, hendak bagawi atau apa ujar pemakal, alihkan untuk situ. Lawan jadi ini kendaraan yang di situ tak alih ke situ. Karung popok hanya datang doakan anak sini. Masih tahun 7 pemakal kenapa di situlah nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemakal menunjuk itu, kira-kira betul, nah ya, alihnya, wajar bakal, wajar luarnya atas bakal hajar lainnya. Kadang kalau pemakal memang harus ini, karena di situ nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nur itu pula dipindah oleh Allah menjadi telunjuk, karena dijadi telunjuk Nabi Adam. Kawal menyaksikan setiap saat dan waktu, karena kawal setiap waktu dan saat menyaksikan Nur Muhammad itu, maka Nabi Adam semakin hari semakin tampan, semakin gagah, semakin sempurna amalan, supaya semakin sempurna hidup ini. Laki-laki bini-bini banyak dibaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fatanaqqala dzalika nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsala bihidul ilmul qadim. Pindahnya Nur Muhammad itu, ujar pembaca maulid bunyinya tadi, fatanaqqala dzalika nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Pindahnya Nur Muhammad itu dari Adam sampai kepada Nabi Nuh. Tapi jarak antara Nabi Nuh lawan Nabi Adam itu adalah 1100 tahun. Berarti antaranya itu masih ada beberapa orang. Fatanaqqala dzalika nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Ya kan? Jarak waktu mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh perpindahan nur itu masanya 1100 tahun. Mungkin kan langsung? Ada. Pertama dulu nur itu pindah ke wadah bini Sidin, yaitu Datu Hawa. Setelah itu pindah lagi nur itu kepada Nabi yang pertama lahir dari dzurriyyah Nabi Adam, bukan Habil dan Qabil, tapi dia adalah Sis alaihi salam. Kemudian Sis itu turun lagi kepada anak-anaknya hingga kepada Nabi Nuh. Nuh itu dia berisi abah. Nuh anak Lamak anak Mutawaslih anak Akhnuh anak Sis anak Adam alaihi salam. Nah, itu kira-kira masuk akal 1100 tahun. Iya, itu susunannya. Nuh berisi kuitannya itu ngarannya Lamak itu anak Mutawaslih itu anak Akhnuh itu anak Sis itu anak Adam. Maka dalam deretan itu jumlah waktunya kurang lebih 1100 tahun. Fatanaqqala dzalika nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Nabi Nuh itu sendiri bukan nama asli. Nuh itu kan kita menyebut Nabi Nuh. Tahukah karena Nabi Nuh? Di sekolahan ada Nuh anak Lamak anak Mutawaslih anak Akhnuh anak Sis anak Adam. Siapa? Ayo. Itu 1100 tahun. Jika kalau di sekolahan menghafal Nabi nang wajib dihafal ngarannya ada 25. Adam Idris Nuhun. Adam Nuhun. Tapi Adam Idris. Tapi di situ kada buat anak Idris. Ada buat Nuh bin Lamak bin Mutawaslih bin Akhnuh bin Sis bin Adam alaihi salam. Nuh anak Lamak anak Mutawaslih anak Akhnuh anak Sis anak Adam. Buat Nabi Idris. Anak siapa Nabi Idris itu? Kan ada keturunannya. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nuh itu adalah Nabi salah satu dari 5 ulul azmi. Salah satu dari 5 orang ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh banyak masalah yang dihadapi, ketambahan dan ketegaran beliau. Lalu diangkatlah pangkat beliau sebagai ulul azmi. Sini banyak meratap dan berdoa kepada Allah karena menghadapi umatnya dengan penuh kesabaran. Summiya Nuhan likal Nabi Nuh diberi gelar dengan Nuh karena banyak meratap dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nuh itu bukan nama asli. Tahu kan sudah?
Lain ngaran Nabi Nuh itu kira-kira di masjidnya ada yang sama. Coba ditangguhkan sebenarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu gelar pembakalan. Pembakalan kita di siapa ngarannya? Ulun minum dulu hausan. Lain. Vietnam Sikori tadi siapa ngaran jadi? Kalau ada yang mirip lawan Nabi Nuh, tapi ulun kira-kira sama Sigit tadi ada nasi mana? Bisa ada tangguhkan siapa? Ngaran Nabi Nuh itu adalah Abdul Ghaffar. Adalah sama. Langsung jadi bisa ada deh. Nah, ngaran Nabi Nuh itu Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar Abbasidin lama ngaran Abbasidin Mutawaslih itu Abbasidin Akhno itu alias Idris alaihi salam. Idris itu Akhno itu dia adalah nabi imbasis lalu Idris, tapi sis kada wajib dihafal ngarannya Adam Idris lohon langsung situ. Maka Akhno itu alias Idris. Kenapa bagelar Idris? Karena Nabi Akhno itu orang yang paling ketujuh membaca kitab-kitab orang yang terdahulu, banyak membaca kitab, atau orang wayah ini mengadakan buku-buku karena banyak mutalaah, disebutlah Idris itu gelar ngaran aslinya Akhno. Kemudian Nur Muhammad itu pindah-pindah hingga sampai Nabi Ibrahim, hingga sampai Abdullah bin Abdul Muttalib. Imbah itu dari Abdullah bin Abdul Muttalib pindah lagi kepada Aminah Zuriyah. Perpindahannya itu terjadi pada bulan Rajab. Artinya Abdullah ayahnya Rasulullah kawin lawan Aminah pada bulan Rajab. Walada tamamil hamli tisata surin hanat wiladatu man atana mursida. Pindahnya Nur Muhammad dari Abdullah ke batang tubuh Aminah pada bulan Rajab setelah 9 bulan masa sempurnanya. Berapa? 9 bulan dari Rajab, bulan apa? Rajab. Walada tamamil hamli, berarti yang sempurna 9 bulan lahirlah Rasulullah. Rajab, Saban, jangan Januari Februari. Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pergi Zulkifli, Zulhijjah, Zulqa'dah. Kenapa pulang gitu? Sampai bulan Rabiul Awal 9 bulan, sempurna 9 bulan lahirlah Rasulullah dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Setelah lahirnya Rasulullah disusukan oleh Imam Asidin beberapa hari, ada yang mengatakan cuma 3 hari. Di kemarin Yusuf ada apa-apa? Berapa hari? Imbah itu hanya tua ibadah Islamiyah. Imbah itu hanya Hadimatus Sa'diyah. Kali ini bang, pian ingatkan imbah lahir saya pernah menyusun pian, mama pian kan, atau siapa kan? Pian bisi anak berbegong, 3 lakian berbegong, 1 binya, 2 tahun. Sepengalaman pian orang apa pengalaman bisi anak, amun di balung lagi ya. Apa perbedaan anak laki-laki lawan bini-bini menurut pandangan pian? Bedanya itu apa? Oh itu jelas jenis kelamin. Namun dia sama kayak Pak Bencong bertahan. Itu bang makannya bang. Oh tergencang lalakian makan berbinian aja. Ingat-ingat jasa kita. Tergencang ikan pada dasar kebinian bekerja. Itu apalagi menurut dia. Nah, bagi warisan peran lakian banyak pulang dia dapat dibuang bedanya. Makanya baik-baik orang kita lah. Ingat-ingat mendoakan kuhitan Rabbil Fili wali walidayah. Itu jasa kuhitan. Sidin mengeluh. Kira-kira apa hingga kurang lagi kayak Sidin juga. Anak laki-laki belanja gancang pada bini-bini. Bila kuhitan meninggal pembanyaknya dapat warisan. Dan bila kuhitan meninggal berkubur, penggencengnya menjajah kubur. Amun menurut turun anak yang lain pada itu lagi baik. Ada apa lagi? Mungkin itu jawab. Amun menurut ulun bapak lain. Bedanya anak laki-laki lawan bini-bini itu. Anak bini-bini paling lawas menyusu itu 2 tahun paling lawas. Amun anak laki-laki memang orang-orang sampai ke Tuhan nyusunya.
Dimintunya pulang kita menyatakan jasa hutan kita, mulai mengandung kita sampai melahirkan, sampai menyusuakan kita. Sidin rela apa aja yang ada di awak Sidin diserahkan lawan anak. Kadang-kala gara-gara kita mama kita terlambat beribadah, kadang-kala gara-gara kita mama kada tegawi ibadah terlambat, itu memang seringkali, bahkan kadang-kala bisa kada tegawi gara-gara menggaduhi kita. Makanya kita harus sadar, balaslah jasa kuitan dengan kebaikan. Paling kadang kita harus mendoakan mama abah kita. Mama abah kita didoakan, Rabbil firli wali walidayya warahmahuma kama rabbayani shaghira. Sambil di hati, ya Allah, mama ulun kadang-kala terlambat sembahyang, terlambat beribadah, gara-gara ulun ya Allah penyebabnya. Hendak sembahyang Sidin tapi dan pakaian Sidin karena kami ulun, lalu Sidin terlambat beribadah gara-gara ulun ya Allah. Andaikan saja mama ulun yang sanksi kena kesalahannya, jangan sanksi mama, tapi sanksilah ulun sebagai gadaian dan tebusan mama ulun nang salah itu ulun. Ya Allah, apa ulun wujudnya baju susunya kada ulun bisa, tapi gara-gara keringat abah ulun itu jadi susu mama ulun nang ulun isap hingga ulun jadi tumbuh dewasa, ulun jadi sehat sempurna gara-gara keringat abah ulun. Andaikan saja abah ulun tagawi nang kurang baik, tagawi nang makruh, tagawi nang syubhat, ampuni dosa abah dan mama ulun itu ya Allah. Andaikan mama abah ulun seringkali terlambat sembahyang karena datang saja itu sudah magriban, terlambat sembahyang gara-gara mau ongkosi ulun, ampuni ya Allah dosa abah ulun. Andaikan saja firman yang si ulun bersedia, sanksilah ulun, jangan abah ulun sebagai tebusan dan gadaian dari mama abah ulun itu ya Allah. Penyebabnya memang ulun yang menyebabkan mereka tasalah dan terlambat beribadah. Mudah-mudahan kita ingat jasa kuitan kita, karena satu kunci hidup ini kalau hendak bahagia, taat lawan perguruan, bakti lawan kuitan, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ada hijrahnya Rasulullah, tapi sayang seribu sayang, waktu yang mempertemukan, waktu juga nang mengakhiri pertemuan kita. Oh iya juga sudah sambungan akan datang ya insya Allah, pun botang dulu. Hijrahnya lawan meninggalnya Rasulullah juga di bulan Rabiul Awal. Tinggal Siti Jadul Ampur, maaf bila halal minta itu, sama-sama kita sering mendoakan. Kemudian di hadapan ini ada kita luberang hati dari hajat panitia. Apa manfaat ini? Maka di antara manfaat penerang hati ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw qur'in aw syai'in akhirin wa mawqulan illa dhahrat bihil barakatu wa bi kulli syai'. Apabila dibacakan maulid Rasulullah pada makanan sama itu masin atau baju atau apa saja yang kau dimakan, kecuali pasti nampaklah timbul barakah dalam makanan ini. Fa innahu yantaribu wa la yastaqillu hatta yaghfirallahu li akilih. Dia kalau dimakan masuk mulai montong ke parut, belum sampai tahan di parut, dia memindahkan istighfar bagi orang yang memakan penarang hatinya ini. Nah ini berapa panitia? Hadiah berapa? Oh murahnya. Oh bila jadi 10, murah banget menyampat. 5.000 murah. Pian terus yang datang awal dahulu ke pesantren, minta orang hati tadi dong pian kali 5.000. Biasanya ada kesalahan anak-anak mana pun tinggilan minta banyak wadah abahnya 5.000 bah dia. Tawakan buahnya. Ini duit bacaan masjid kalau nih, duitnya bacaan masjid. Kita mepakal dulu, kita menawarkan pembakaran dulu lokal sebagai sayyidul qauminya. Jadi bila pembakalan berapa bakar sebiji, nah main 4 juga. Karena duitnya bacaan masjid kita. 5.000 ben mah, karena 7 rupiah lalu disalahkan 5.000. Nanti ini kan 5.000 paling kada itulah. Nah, nabi salabihnya, mudah dasar nabi. Pembakalan mah dulu kita Aku maaf kita halal kita itu sama-sama saling mendoakan semoga ampuni dosa kesalahan kita pada dunia dan akhirat. Aku seluruh hajat permohonan kita aku luar biasa wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna qira'ata mawlidin nabiyyil karim fa'fid alaina bi barakatihi basal 'izzi wa takrim wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi Allah kullana wa'idan wa mas'ika wa qawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahil mabudan wa izzat wa syarafa. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar kafir 'anna adh-dhunub wal awzar. Ya Allah ya Allah ya aziz ya jabbar wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna wa yassir a'malana fil 'ilal wal israr innaka antal 'afuwul ghaffar. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan minta tolong kepada para panitia untuk membagikan tanda penanti dan satu biji tali